everyone. Good morning, one and all here. Let's start today's class. So, how was your exam? How was your exam? Easy. It's easy. Very good. Okay. It's a simple, easy. All the questions were very easy questions. So I think you all should write very well. So you will get very high marks in the examination. What was the maximum score? 40. We can expect 35 above in the 40, right? Okay. So very easy exam. We completed the first unit and all the discourses in the first unit. Then we started in the last class the second unit. ഒരു ക്ലാസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ സുബീഷ് സാർ എടുത്തല്ലോ അല്ലെ? സുബീഷ് സാർ ഏതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഏതായിരുന്നു സുബീഷ് സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? സച്ചിനോ? സച്ചിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണോ? സുബീഷ് സാർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏതാ? ചാപ്റ്റർ 1 ആക്ടിവിറ്റീസ്. വെരി ഗുഡ്. Okay. Question answer discussion. Learning the game. Okay. We started in the last class. We started the story maternity in the second unit. Bonds of love. Bonds of love എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെറ്റേണിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. Who was the main character of this anecdote? Anecdote ആണ്. Anecdote എന്ന് പറഞ്ഞാ experience, life experience. Mikali. Who was the this anecdote? Mikali. Mikali is the main character. What was his condition? Where he was living? Where he was living? Where was he living? Yes, very good. He was living in a refugee camp. What about the plight? What about the condition of this refugee camp? Armenian refugee camp. Armenians താമസിക്കുന്ന refugee campലാണ് ആരുള്ളത്? മിക്കാലി ഉള്ളത്. What about this? What about the condition of the refugee camp? Is it very good? They lived in tents. ആദ്യത്തെ 2 പാരഗ്രാഫിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ 2 പാരഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ട്ടോ. Then what about the condition of this refugee camp? It's very bad. Most of them were lived in under sheets that was holding with a stick. ഒരു വടിയിൽ ഉയർത്തി വെച്ച ഷീറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും, ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള the richest among the refugees, they lived in tents. അതിലെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പില് താമസിക്കുന്നവര് ഉള്ളവരില് കുറച്ചും കൂടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എവിടെ താമസിച്ചു? ടെന്റില്. അതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ. That was very poor condition, very pathetic situation. No one to care them. They are struggling. They are facing many difficulties. What about the men in the refugee camp? What they do? They were searching for any high position, any white collar jobs, any high position jobs. They were searching for high position jobs.
What about the working mentality of these men in the refugee camp? Refugee campിലുള്ള അല്ലെ പുരുഷന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? അവർ നല്ല നല്ല ജോലി വേണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയിരുന്നോ? പോയിരുന്നോ? അവർ നല്ല ജോലി വേണം എന്ന് കാത്തിരുന്നോ? No. They were ready to do anything they could. അല്ലേ? Any work they could. അവരെല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. What was their aim? What was their intention? അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? അവരെന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. What was in their mind? അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു? Why did they ready to do any jobs, to do any work? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്? Because they thought whatever happened, the hungry may not affect them. അല്ലെ, എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും വിശപ്പ് അവരെ ബാധിക്കരുത്, വിശപ്പ് അവരെ അലട്ടരുത് എന്നുള്ള മനസ്സിലുള്ള തോന്നൽ. പിന്നെ they have to find anything to feed their children. അതാണ് നമ്മുടെ റാക്ഡ്, അതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന കറക്റ്റ് സെന്റൻസ്. അതാണ് എന്താണ്, they were not racked with hunger and എന്താണ് racked with hunger and their children had something to eat. It is their duty to find something to eat their children. They have to feed their children and women. അല്ലെ, അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഭക്ഷണം നൽകാൻ, അല്ലെ, ഭക്ഷിപ്പിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. So that's why they were ready to do any work, whatever they could, whatever they find, they were ready. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേ അല്ലേ? Yes. So let's start the next continuation of this paragraph. Paragraph 3. We can start. First of all, I will read for you. Of all of them, Mikali alone could do nothing. He ate the stale bread which his neighbors cared to offer, and it weighed on him. For he was a big lad of 14, healthy and robust. But how could he think of looking for work when he literally bore on his back the burden of a newborn babe? Since his birth, which had caused his mother's death, he had wailed, proclaiming his famished state from morn till night. Who would have accepted Mikali's services when his own compatriots had chased him from their quarters because they were unable to bear the uninterrupted howls which kept them awake at night? Mikali himself was dazed by these cries. His head was empty and he wandered about like a lost soul, dying from lack of sleep and weariness, always dragging about with him the deafening burden that had been borne for his misfortune, and its own, and that had so badly chosen the moment to appear on this earth. Everybody listened to it with irritation. They had so many troubles of their own, and they all pitifully wished it would die. But that did not happen for a newborn child, so desperately to live and cry louder his famished state. The distracted women stuffed their ears, and Mikali wandered about like a drunken man. He hadn't a penny in his pocket to buy the infant milk, and not one woman in the camp was in a position to give it the breast, enough to dry one mat. Okay, you read silently. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഭാഗം വരെ പേജ് നമ്പർ 44, 43യുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു 44 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ.
When you finish, just type finished. Doubts ulla ninge ariyatha wordകളൊക്കെ underline ചെയ്തു വെക്കുക ട്ടോ. Finished. Okay. അറിയാത്ത വേർഡുകൾ underline ചെയ്തു വെക്കുക. Okay, finish. Very good. We can start. Okay, finished. We can start. Of all of them, Micali alone could do nothing. Okay, very good. Finish. We can explain the third paragraph. Then of all of them, but there were lot of refugees in the Armenian camp. There one of them is Micali. Every man, alla പുരുഷന്മാരും find the jobs whatever they could, അവർക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ ജോലികളും എല്ലാവരും ചെയ്തു. But Micali, what was the condition? What was the situation of Micali? We can see. Of all of them, അതിൽ എല്ലാവരും Micali alone could nothing. എല്ലാവരും, all the men do the work they could. എല്ലാവരും അവരവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ജോലി ചെയ്തു. But all of them, Micali could do nothing. Micali could not do anything. Micaliക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Every males in the camp do anything what they could. എന്തെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തു. But what about the Micali? Micali could not do anything. Micaliക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Micali alone could do nothing. ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. He ate the stale bread. He ate what he has eaten. What he, how he satisfied with how he satisfied when he was hungry. പഴകിയ stale bread. He ate the stale bread. He ate. Eatന്റെ V2 ആണ് 8. V3 എന്താണ്? Eat, ate, eaten. അല്ലേ? Eat എന്ന് പറഞ്ഞാല് eat. 8 എന്ന് പറഞ്ഞാല് V2 ആണ്. Micali കഴിച്ചത് എന്താ? The stale bread. Stale, not fresh. ഫ്രഷ് ആയി, പുതിയതല്ല, ഓൾഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്രഷ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നോ ലോങ്ങർ ഫ്രഷ്. പിന്നെന്താ, ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. ഫ്രഷ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, പഴകിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പഴകിയ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമില്ലേ, പഴകിയ ഭക്ഷണം, അതിനെയാണ് എന്താ പറയാ, സ്റ്റെയിൽ. പഴകിയ. നോട്ട് ഫ്രഷ് എന്നുള്ളത് മീൻ ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റെയിൽ, നോട്ട് ഫ്രഷ്. ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത പഴകിയ ബ്രെഡ്. അപ്പൊ ആളുകൾ നൽകിയ പഴകിയ റൊട്ടിയാണ് എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞത്. എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകള് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ, അങ്ങനെ വരുന്ന പഴകിയ റൊട്ടിയാണ് അവൻ കഴിച്ചിരുന്നത്. Which his neighbors cared to offer. അതും ആര് നൽകിയതായിരുന്നു? Which his neighbors. That stale bread was given by his neighbors for caring him. Cared offer. അവന് ഓഫർ ചെയ്ത, അവന് നൽകിയ, അവന് വാഗ്ദാനം നൽകിയ, അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത, അവന് ഓഫർ നൽകിയ, അവന് എന്താ പറയാ, when he see them they feel sympathy towards him, so they care to offer him stale bread. അവനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സഹതാപം തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ അയൽപക്കക്കാരായ ആളുകൾ നൽകുന്ന പഴയ റൊട്ടി, അതാണ് അവൻ ആകെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്. നോക്ക്, Micali alone could do nothing. He ate the stale bread which his neighbors cared to offer, and it weighed on him. His neighbors offered him stale bread that he ate always. അവന്റെ നൈബേഴ്സ് അവനക്ക് നൽകിയ പഴകിയ റൊട്ടിയാണ് അവൻ എപ്പോഴും കഴിച്ചിരുന്നത്. Even though it weighed on him. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും it weighed.
വെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെയിറ്റ് കൂട്ടി. എന്താ വെയിറ്റ് കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രെഡ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭാരം കൂട്ടി എന്നാണോ? ഹി വാസ് മോർ ടെൻസ്ഡ്. അവന്റെ ടെൻഷൻ കൂട്ടി എന്നാട്ടോ. വെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹൃദയഭാരം കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പെയിൻ, ഹാർട്ട് പെയിൻ, നമ്മുടെ മനോവേദന കൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭാരം, അത് അവന്റെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഹി വാസ് വെരി കോൺഷ്യസ്. അവന് ഭയങ്കര ബോധവാനായിരുന്നു. ഹി വാസ് വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് വെയ്ഡ് ഓൺ ഹിം. അത് അവനെ ഭാരപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദാറ്റ് കോസ് ടു ടെൻസ് ഹിം. അത് അവനെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആക്കി എന്നുള്ളതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ? Why he when the neighbors offered him stale bread, he was weighed. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അവനെപ്പോഴും അവരുടെ പഴകിയ റൊട്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ അവന് അത് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആക്കിയത്? അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. Because കാരണം he was a big lad of 14. He was a big lad എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലാഡ്, LAD. ലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോയ്. അപ്പൊ ഗേളിന് എന്താ പറയാ? ലാഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ബോയ്. ലാഡ് ഈസ് എ ബോയ്. ബോയിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ലാഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ബോയിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറിയാം, ഗേൾ. ലാഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ലേഡി ആണോ? അല്ല. ലാഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലാസ് ആണ്. LASS, ലാസ്. ലാഡ് ആൻഡ് ലാസ്, ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ. ലാഡും ലാസും. അപ്പൊ എന്താണ്? ലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ് ആണ്, ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗേൾ ആണ്. അപ്പൊ he was a big lad. അവന് വലിയൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്. A big lad of 14. 14 വയസ്സുള്ള വലിയ ചെക്കനാണ് അവന്, വലിയ കുട്ടിയാണ് അവന്. ഹെൽത്തി ആൻഡ് റോബസ്റ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, ഹെൽത്തി, നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള. റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ? റോബസ്റ്റ് അല്ലെ? റോബസ്റ്റ് പഴമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അതാ വരിക, റോബസ്റ്റ് പഴം. റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് is very good, energetic, powerful. റോബസ്റ്റ് പഴമല്ല അവിടെ. റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രം അല്ലെ? നമ്മൾ പറയില്ലേ? അതാണ് വെരി എനർജറ്റിക്, നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള. ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരോഗ്യമുള്ള എന്നാണ്. എനർജറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും ഒക്കെ ഉള്ള, നല്ല നമ്മൾ പറയാ നല്ല കരുത്തുള്ള, നല്ല തന്റേടുള്ള, നല്ല എന്താ പറയാ, നല്ല സ്ട്രോങ് ബോഡിയുള്ള, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? റോബസ്റ്റ്, സ്ട്രോങ് ബോഡി. വെൽ ബിൽറ്റ് അല്ലെ? വെൽ ബിൽറ്റ്, നല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല കരുത്തുള്ള ഒരാൾ, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? റോബസ്റ്റ്. അപ്പോ മിക്കാലി thought always his neighbors offered him stale bread to eat. All the time it feel more tensed him. Why? He think about himself. I'm a big boy of 14. I'm healthy. I'm robust. But അല്ലെ, ഞാനേ എന്താണ്? ഞാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള, നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള 14 വയസ്സിലെ വലിയൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ? I always accept the care of my neighbors. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ അയൽപക്കക്കാരുടെ, എന്റെ കൂടെ, എന്റെ അടുത്തുള്ളവരുടെ കെയറിങ്ങിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. That always tensed him. This feeling always tensed him. ഈ ഒരു ചിന്ത, ഈ ഒരു അവന്റെ ഒരു തോന്നൽ അവൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ടെൻസ്ഡ് ആക്കി. നോക്ക്. But how could he think of looking for work? But how can he think looking for a work? എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക? ലുക്കിംഗ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്രേസൽ വേർബ് ആണ്. ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ഫ്രേസൽ വേർബ് ആണ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? സെർച്ച് ചെയ്യാം. സെർച്ച്, ലുക്കിംഗ് ഫോർ, സെർച്ച്. ഹൗ തിങ്ക് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ വർക്ക്? എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും? ലുക്കിംഗ് ഫോർ വർക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി അന്വേഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും?
When he literally bore on his back, when he literally, റിയലി, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറില്ലേ, അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ലിറ്ററലി. ലിറ്ററലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലി, യഥാർത്ഥത്തില്, അക്ഷരാർത്ഥത്തില് എന്താണ്? ബോർ. ബോർ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബെയർ ബോർ. ബെയർ ബോർ. വഹിക്കുക. ബോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചുമലിൽ വഹിക്കുക. ബെയർ ബോർ, വഹിച്ചു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചു. ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക്, അവന്റെ ബാക്കില്. ദ ബേർഡൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി. ദ ബേർഡൻ, ബേർഡൻ ഭാരം. ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബ്, ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ, ആൻ ഇൻഫന്റിന്റെ, ഒരു ഇൻഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിശുവിന്റെ, ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബ്, ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ അവന്റെ പുറത്ത് വഹിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ, ഹൗ ക്യാൻ ഹി തിങ്ക് അബൌട്ട് ടു സെർച്ച് എ വർക്ക്? അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് അവൻക്കൊരു ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുക? ലിറ്ററലി, ആക്ച്വലി എന്നുള്ള മീനിങ്. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിലും ഒക്കെ ആക്ച്വലി എന്നുള്ള, റിയലി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദിസ് ഫീലിംഗ് ഓൾവേസ് ടെൻസ് ടു ഹിം. അല്ലെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം he has a feeling that he is a very big boy of 14 and healthy and robust, but he cannot do anything. He cannot find any work. He cannot think of for searching a job, searching a work. ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും, അതിന് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചിന്തിക്കാൻ പോലുമുള്ള സമയം അവൻക്കില്ല. Why? He was bore on his back a newborn baby. Newborn, ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ അവന്റെ ബാക്കിൽ അവൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. You can see in the picture in your textbook that how the Mikali is walking. How is the Mikali's condition? There, on his back there is a child, newborn babe. He is always bearing. Then, since his birth, which had caused his mother's death. Since his birth, this birth, after the birth of this baby, his mother died. ഈ ബേബിയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം, giving birth to this baby, its mother died. ഈ കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയതിനു ശേഷം, ജന്മം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു. Then, which he, എന്താണ് പറയാ, since his birth, which had caused his mother's death, അതിന്റെ ജനനം അതിന്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കി. He had wailed, proclaiming his famished state from morn till night. He had wailed, howled. Wailed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? cried, കരഞ്ഞു. ഉറക്കെ കരയുക, wailed. വാവിട്ട് കരയുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതിനാണ് wailed. He had wailed, proclaiming. What's mean by proclaiming? Proclaiming, announcing. അറിയിക്കുക. പ്രൊക്ലൈം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളംബരം അറിയിക്കുക എന്നാണ്. പ്രഖ്യാപിക്കുക, വിളംബരം അറിയിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ പ്രൊക്ലൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക, പ്രഖ്യാപിക്കുക, വിളംബരം പ്രഖ്യാപിക്കുക, അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, പ്രൊക്ലൈമിംഗ്, അനൗൺസിങ്. അവൻ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രൊക്ലൈമിംഗ് എന്താണ്? ഹിസ് ഫാമിഷ്ഡ് ഇസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാവിങ്. പട്ടിണി, സ്റ്റാവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി. പട്ടിണി കിടക്കുക. ഇറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി. ഫാമിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാവിങ്, പട്ടിണി. സ്റ്റാവിങ് സ്റ്റേറ്റ്, ഫാമിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാവിങ് സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റാവേജ് സ്റ്റേറ്റ്, കൊടും പട്ടിണി. ഓക്കെ, ഫ്രം മോൺ ടിൽ നൈറ്റ്, അല്ലെ, രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ. ഫ്രം മോൺ ടിൽ നൈറ്റ്. അപ്പൊ ഓൾവേസ്, the continuous, always crying this baby, it's announcing its condition that it is in very severe
starvation, severe famished state. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പട്ടിണിയാണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കെ വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നവജാത ശിശു. എവിടെയാണ് നവജാത ശിശു? ഇറ്റ് വാസ് lying on the back of its brother, 14-year-old boy മിക്കാലി. അല്ലെ, 14 വയസ്സുള്ള ഈ ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ ബ്രദറിന്റെ മിക്കാലിയുടെ പുറത്തെ ആണ് ആരുള്ളത്? നമ്മുടെ ഈ നവജാത ശിശു ഉള്ളത്. ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ദീസ് ബേബ്സ്, ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബർത്ത്, ജനനം നൽകിയതിനു ശേഷം ഹിസ് മദർ ഡൈഡ്, അതിന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. Then he had wailed, proclaiming his famished state from morn till night. Who would have accepted Mikali's services when his own compatriots had chased him from their quarters because they were unable to bear the uninterrupted house which kept them awake at night? This is a very long sentence. Who would have accepted? He cannot do anything. He cannot do any work. He cannot find any work. Because he always bore on his back a newborn baby, his brother. അവന്റെ ബ്രദറിനെ, നവജാത ശിശുവിനെ അവന്റെ പുറത്തെപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. So who would have accepted Mikali? ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്കാലി അല്ലെ, always on his back he bore a newborn baby. എപ്പോഴും അവന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു നവജാത ശിശു, ഒരു ന്യൂബോൺ ബേബി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്കാലി, how would you have accepted Mikali's services? ഒരാൾക്ക് how would you have accepted, ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Mikali's services, മിക്കാലിയുടെ സർവീസ്, സേവനം, സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി, മിക്കാലിയുടെ ജോലി. When his own compatriots, അവന്റെ സ്വന്തം, compatriots, companions, the persons, the people with him, അവന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ, നാട്ടുകാര്, compatriots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ, ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലുള്ള അവന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ, കൂടെയുള്ളവർ. Then compatriots had chased him, chase ചെയ്യാ, run away, അവനെ ഓടിപ്പിക്കുക, ആട്ടി ഓടിക്കുക, run away, make run away, അവനെ ഓടിപ്പിക്കുക. ചേസ് ചെയ്യാന്ന ആട്ടി ഓടിപ്പിക്കുക, make run away. Then him from their quarters, അവരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും അവന്റെ കൂടെയുള്ളവർ തന്നെ അവനെ ആട്ടി ഓടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, they were, എന്തുകൊണ്ടാ, why the compatriots chased Mikali? എന്തുകൊണ്ടാണ് compatriots മിക്കാലിയെ ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? Because they were unable to bear. They were unable. They cannot bear. അവർക്ക് unable. They cannot. Unable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they cannot. അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. Bear. സഹിക്കുക. Tolerate. They, എന്താ പറയാ, they were unable to tolerate. Tolerate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bear അല്ലെ, tolerate. ടോളറേറ്റിന്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്താ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ടോളറേറ്റിന്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്താ? ടു ടോളറേറ്റ്. ഫ്രേസൽ വെർബ്, യെസ്, വെരി ഗുഡ്. പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ആൻഡ് ടോളറേറ്റ്. ഹിസ് compatriots, ഹിസ് companion, the people with him, they cannot tolerate with the continuous crying of this baby. അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ തുടർച്ചയായ കരച്ചിലെ. അവന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കണ്ടീഷനിലുള്ള മിക്കാലിയുടെ സർവീസ് സ്വീകരിക്കുക? We can see, who would have accepted? Who would have accepted? Who will accept? Who would accept Mikali's service when he bore on his back a little baby, an infant, always howling, always crying infant? Even his compatriots, even his people with him cannot adjust with this. They cannot bear, they cannot tolerate with this
continuous crying of the baby. Then they were unable to bear uninterrupted. Uninterrupted എന്ന് പറഞ്ഞാ interrupt എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്, തടസ്സമില്ലാത്ത. അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാത്ത. നോ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, നോ ബാരിയേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ, ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത തുടർച്ചയായ കണ്ടിന്യൂസ്. അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്. ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുക. അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാത്ത. തടസ്സമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്. അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് ഹൗൾസ്. ഹൗൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രൈയിങ് അല്ലെ, വാവിട്ട് കരയുക, നമ്മള് ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ ഈളിയിട്ട് കരയുക, ഹൗ. Uninterrupted crying which kept them awake at night. Which kept them awake at night. എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ പോലും ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? Which kept them awake. They cannot sleep at night because this baby is crying. They cannot tolerate with this continuous crying of the baby. The people around Mikali cannot sleep at night because it's continuous, always it is crying for. So they chased Mikali from their quarters. മനസ്സിലായോ? അവരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് മിക്കാലിയെ ആട്ടി ഓടിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ? ആട്ടി ഓടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ? They cannot sleep at night because of this baby's continuous crying. ഈ ബേബിയുടെ തുടർച്ചയായ കരച്ചില്, നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ക്രൈയിങ്, നിർത്താത്ത കരച്ചില്, അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് ക്രൈയിങ്. They cannot bear with this. They cannot tolerate with this. They cannot put up with this. അല്ലെ, അവന്റെ കൂടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് അത് ബേബീസ് ക്രൈ, അവർക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോ ദേ ചേസ്ഡ് മിക്കാലി ഫ്രം their quarters. അവരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് മിക്കാലി അവരെ ചേസ് ചെയ്ത്. സോ ഈ പാരഗ്രാഫും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ചാൻസ് തരാം കേട്ടോ. മിക്കാലി ഹിംസെൽഫ് വാസ് ഡേസ്ഡ്. മിക്കാലിക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ്. മിക്കാലി ഹിംസെൽഫ്, മിക്കാലിക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ്. ഹിംസെൽഫ് വാസ് ഡേസ്ഡ് ബൈ ദീസ് ക്രൈ. ഹി വാസ് സ്റ്റൺഡ്. ഡേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്റ്റൺഡ്, ആകെ ഷോക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. He was stunned himself because of his baby's cry. അമ്പരന്ന് നിൽക്കുക. Yes, he was stunned. What is happening? He cannot do anything. What he do with this babe? അല്ലെ, ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. It's his brother. അത് അവന്റെ ബ്രദറാണ്. After giving birth to this brother, his mother died. മകനെ, കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി, അമ്മ മരിച്ചുപോയി. There were only Mikali to care this brother. ഈ ബ്രദറിനെ നോക്കാൻ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മിക്കാലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So he was stunned. ആകെ അമ്പരന്ന് അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. He was dazed himself. Mikali himself was dazed by these cries. By these cries. ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് അവൻ തന്നെ ആകെ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുക. His head was empty. അവന്റെ തലയൊക്കെ എന്താണ്? His head was empty. Empty എന്ന് പറഞ്ഞതാ നത്തിങ്, ഒന്നുമില്ലാതെ. bare, ഒന്നുമില്ല, കാലിയായിട്ടില്ല, ശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. ഒഴിഞ്ഞ കാല അല്ലെ. തലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാ, നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തലക്ക് ആകെ എന്തൊക്കെയോ ആവും, ഒന്നും തലയെ കയറാത്ത അവസ്ഥ അല്ലേ, അതിനാണ് കാലിയായി. യെസ്, കാലി. empty and he wandered about like a lost soul. അവന് wandered, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക. വാണ്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? walk aimlessly, ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുക. wandered like a lost soul. lost soul എന്താ പറയാ? അനാഥ പ്രേതം പോലെ എന്ന് പറയാറില്ലേ? അനാഥ പ്രേതം പോലെ. ലോസ്റ്റ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയാ, ലോസ്റ്റ് സോൾ, ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ, ജീവനില്ലാതെ എന്തോ ഒരു പോലെ. നമ്മൾ പറയാ, ഇതിനൊരു പ്രയോഗമാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാ, അനാഥ പ്രേതം, ലോസ്റ്റ് സോൾ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? He wandered about like a lost soul. ഇപ്പൊ
the condition of the Mikali is compared to the person who lost soul. അല്ലേ? ഒരാള് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട, അതാണ് അനാഥ പ്രേതത്തിനോടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മിക്കാലിയുടെ അവസ്ഥയെ കമ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഹി wandered like a lost soul. അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാ? He wandered like, yes, very good, simile. When we compare two things using the word like or as, we will call it simile. Very good. നമ്മൾ സിമിലിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഗാങ് ദ ഡ്രമ്മിൽ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ? So it's a yes. Then he wandered like a lost soul, dying from lack of sleep. Yeah, why he lost soul means the person who lost his soul. ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആരാ? അനാഥപ്രേതം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. Then dying from lack of sleep and weariness. Dying from lack of sleep and weariness. അവനൊരു അനാഥ പ്രേതം പോലെ ആവാൻ കാരണം എന്താ? He was dying from, അവന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണെന്നാ. He cannot sleep. അവൻക്ക് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവൻക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്, ഉറക്കത്തിന്റെ കുറവ് അല്ലെ? അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മിക്കാലിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. He cannot sleep at all. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. His baby continues crying. Then and weariness, tiredness, ക്ഷീണം. He was very tired. He was always bore on his back his little baby. He cannot find any job. Even he cannot fill his stomach as he wish. അല്ലേ? അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് വയറ് നിറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? He cannot anything. That's why he wandered there as a lost soul. He was struggled with lack of sleep. He struggled with weariness. അവൻ ആകെ കൂടെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവൻക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ അവൻ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Then always dragging about with him the deafening burden. Always dragging എന്നതാ? വലിച്ചോണ്ട് പോവുക. He always dragging on his back. വലിക്കുക. അവന്റെ പിന്നിൽ, അവന്റെ ബാക്കിൽ അവൻ എപ്പോഴും വലിച്ചോണ്ട് പോവാൻ. Dragging about with him the deafening burden. Deafening എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതടപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെ? Always the baby always crying, so it is really deafening. കാതടപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെ? കരഞ്ഞ് കേട്ട് ചെവികളൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. Deafening burden, ഭാരം. That had been born for his misfortune. Misfortune, not luck. ദുർഭാഗ്യകരം. Misfortune ആണ് ദുർഭാഗ്യം, unlucky. അവന്റെ ദുർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാൻ ഈ ബേബിയുടെ ജനനം. അതാണ് പറയുന്നത്. That had been born, this baby had been born for his misfortune. ഇവന്റെ ദുർഭാഗ്യമാണ് ഈ ബേബിയുടെ ജനനം. And its own, എന്തിന്? ഇവന്റേത് മിക്കാലിക്ക് മാത്രല്ല, of its own, ആ ബേബിക്ക് തന്നെ ദുർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇറ്റ്സ് ബർത്ത്, അതിന്റെ ജനനം. And that has so badly chosen the moment to appear on this earth. Then that had so badly chosen. അല്ലെ? എത്ര മോശമായിട്ടാണ് അതിനെ. It's a very bad fate. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇവിടത്തെ പറഞ്ഞത് that had so badly chosen. അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു, മോശമായി. chosen, തെരഞ്ഞെടുത്തു. The moment, നിമിഷം. to appear on this earth, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അത് തെരഞ്ഞെടുത്ത നിമിഷം എത്ര മോശകരമാണ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is very bad. Since its birth, its mother died. So it's really Mikali and his brother.
both of them were very unlucky because they lost their mother. അവർക്ക് അവരുടെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. So in the case of both of them, they were unlucky. കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചു മിക്കാലിയെ സംബന്ധിച്ചു അവര് അൺലക്കിയാണ്. They lost their mother. It's the duty of Mikali to care his brother. ബ്രദറിനെ നോക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി മിക്കാലിക്കാണ്. സോ മിക്കാലി ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വാട്ട് എ ഫേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. എന്തൊരു വിധിയാണിത്. The moment he appear in this earth, that is very bad. ഈ കുട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയം എത്ര മോശകരമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ ജനനം കൊണ്ടല്ലേ അമ്മ മരിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ അവര് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. Then everybody listened. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. To it with irritation. എല്ലാവരും ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലിനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? With irritation. അസ്വസ്ഥത അല്ലെ? ഒരു വെറുപ്പോട് കൂടി അസ്വസ്ഥത. ഇറിറ്റേഷൻ തന്നെ അസ്വസ്ഥത. ആർക്കും they were not ready to bear anything. എന്ത് സഹിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല. When everyone see this baby, they express some irritations. അല്ലെ? ആരും ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്തും ഒരു അസ്വസ്ഥ. എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു അതെങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രകടിപ്പിച്ചു. Then they had so many troubles of their own. കാരണം എന്താ? ആരും നല്ല സുഖത്തിലല്ല അവിടെ ജീവിക്കുന്നേ. All the people were refugees. അല്ലെ? ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? എല്ലാവരും റെഫ്യൂജീസ് ആണ്, അഭയാർത്ഥികളാണ്. They have their own problems. They have lot of their own problems. അവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. Then they all pitifully wished it would die. They all, അവരെല്ലാവരും അല്ലെ, ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാവരും they all pitifully wished. സഹതാപത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ചു. ആഗ്രഹിച്ചു. ദയയോടെ. പിറ്റ്ഫുള്ളി ദയയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹതാപത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ചു. It would die. ഇത് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ കുട്ടി ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവരെല്ലാവരും സഹതാപത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ചു. കാരണം എന്താ? They have their own problems. They cannot bear with the howling or continuous crying of the baby. They cannot help Mikali. So all the refugees wished it would die. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റെഫ്യൂജീസും ആഗ്രഹിച്ചു ഇത് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും. Then ലാസ്റ്റ് ഇതും കൂടെ പറയാം. But that did not happen for the newborn child. ഒക്കെ പറയാം, സോട്ട് പറയാം. Did not happen. Everyone in the camp wished it would die. ആ ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു it would die. ഇതൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. പക്ഷേ ആ കുട്ടി മരിച്ചില്ല. Did not happen for the newborn child. പക്ഷെ ഈ നവജാത ശിശുവിടെ in the case of this newborn child, that did not happen. അത് മാത്രം സംഭവിച്ചില്ല. Sought desperately. Sought എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കുക. അന്വേഷിക്കുക. അതിന്റെ V2 ഫോം ആണ്. V3യും V2 ആണ് സോട്ട്. സീക്ക് SEEK. സീക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കുക, തിരയുക, സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അത് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ V2 ഫോം ആണ് സോട്ട്. So desperately with a compulsion, with a strain, നിർബന്ധപൂർവം. desperately നിർബന്ധപൂർവം to leave. Everyone in the camp wished it would die. ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. But the state of the baby, the condition of the baby is that it is always seeking, അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Desperately
very with compulsion, അല്ലെങ്കിൽ very എന്താ പറയാ, with strain, with all the efforts, എല്ലാ പ്രയത്നത്തോടും കൂടി അല്ലെ, അത് പറയാം നമ്മള് പൂർവാധിക്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ടു ലീവ്, ജീവിക്കാൻ. എല്ലാവരും ഇത് മരിക്കാനേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ എന്തിനാ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം. എന്നിട്ട് however he could live, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള വികാരത്തോട് കൂടി കരയുന്ന പോലെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, born child so desperate to live and അതിനു വേണ്ടി cry louder, കൂടുതൽ ഉറക്കെ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. I have to live, I can live, എന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കരച്ചിൽ പോലെ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Then his famished state allowed his famished state, his starving state, അതിന്റെ പട്ടിണി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ അത് കൂടുതൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. It is very eager to live. Someone felt it is very eager to live. It is very conditioned to live. ജീവിക്കാനുള്ള അത്രയും ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ദ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് വിമൻ, അല്ലെ, കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. ഡിസ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോസ് അറ്റൻഷൻ, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വിടുക, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുക. ഡിസ്ട്രാക്ട്, ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. ഡിസ്ട്രാക്ട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക, ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതെ ആവൂലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും, ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോവും, വേറെ എന്തിനേയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. അതാണ് ഡിസ്ട്രാക്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഡിസ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ തിരിയുക, ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടുക, ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. ദ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് വിമൻ, ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്, ഇത് ശ്രദ്ധ തിരിയുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഇതാകെ ശല്യമായി തോന്നുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റഫ് their ears, സ്റ്റഫ്ഡ് നിറച്ചു, അവരുടെ കാതുകൾ അടച്ചു വെച്ചു. ഇയേഴ്സ്, കാതുകൾ അടച്ചു, സ്റ്റഫ് their ears. And Mikali wondered about a drunken man. അവരൊക്കെ കാതുകളെ, കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെവി അടച്ചു പിടിച്ചു. മിക്കാലി വാണ്ടഡ് അബൌട്ട് എ ഡ്രങ്കൺ മാൻ, ഒരു കുടിയനായ, ഒരു കുടിയനെ പോലെ. വീണ്ടും സിമിലിയാണ്. മിക്കാലിയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്തിനോടാ, ഡ്രങ്കൺ മാൻ. നേരത്തെ എന്തിനോടാ കമ്പയർ ചെയ്തേ, ലോസ്റ്റ് സോൾ, ഹിയർ വിത്ത് ഡ്രങ്കൺ മാൻ. ഒരു കുടിയനെ പോലെ മിക്കാലി അവിടെ അലഞ്ഞു നടന്നു. Then he had a penny in his pocket. അവന്റെ പോക്കറ്റില് ഒരു പെന്നി പോലും, ഒരു അണ പോലും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. To buy the infant milk, ചില്ലിക്കാശ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. To buy the infant milk, അല്ലെ, ഈ കുട്ടിക്ക് പാല് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അണ പോലും, ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും അവന്റെ പോക്കറ്റില് അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. And not one woman in the camp was in position to give it the breast. Not one woman in the camp, ഒരു സ്ത്രീ പോലും in the camp not ready to give its breast, അല്ലെ, ബ്രസ്റ്റ് എന്താണ്, കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഈ ക്യാമ്പിൽ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, not one woman in the camp was in a position to give it the breast, അല്ലെ, പാല്, ബ്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ പോലും ആ ക്യാമ്പിലെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. Enough to drive one mad? Is it enough to drive one man? ഒരാളെ ഭ്രാന്തനാക്കാൻ ഇതിനപ്പുറം വല്ലതും വേണം. Enough to drive one mad, ഒരാളെ മാഡ്, ഭ്രാന്താക്കാൻ, അല്ലെ, ഒരാളെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇതിനപ്പുറം ഇനി എന്ത് വേണം? Mikali, he is only 14 years old boy. He was very energetic and healthy, but he cannot do anything. He always ate the stale bread given by his neighbors. He wanted to do anything, but he cannot. Why?
He has always on his back, he bore his little brother. After giving birth this brother, his mother died. അല്ലെ, മിക്കാലിൻ 14 വയസ്സുള്ള വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ജോലി എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അവന്റെ പുറത്തെ എപ്പോഴും അവനിങ്ങനെ വഹിച്ചോണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞനിയന്. അനിയന് ജനനം നൽകിക്കൊണ്ട് അമ്മയുടെ മരണം സംഭവിച്ചു. ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകൾ ആരും അവനെ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം they have their own problems. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. So all the people in the camp wished it would die. ഇതൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് this infant. So when the women in the camp heard this continuous crying, they stopped their ears. ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ കാതുകൾ അടച്ചു വെച്ചു. അല്ലെ, there were no women in the camp was ready to give it breast. പാല് നൽകാൻ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പോലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. All these make mad മിക്കാലി. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്കാലിയെ ഭ്രാന്തനാക്കി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. 5 more minutes left. ഓക്കെ, എടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 7th ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗം വരെയുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യരുത്. പിറ്റ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ. എന്താണ് 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അതേയോടെ അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. അതിന് ആൻസർ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആക്കി എഴുതാം. മലയാളം അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, തുടർച്ചയായ. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഡെഫനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതടപ്പിക്കുന്ന. പിറ്റ്ഫുള്ളി മലയാളം സഹതാപത്തോടെ, ദയോടെ. മീനിങ്സ് നോട്ടിൽ എഴുതാൻ ഞാൻ നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്ത്, കാരണം നോട്ടിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാലും റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ നോക്കി പോവുള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും എഴുതണം. കറക്റ്റ് മിയർ കോപ്പി, ടെക്സ്റ്റ് മിയർ കോപ്പി ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി യുവർ ഓൺ വേർഡ്സിൽ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് എഴുതുക കേട്ടോ. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആക്കി എഴുതുക. If you have any doubt, please ask me here. Clear? Okay, very good. അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്, തുടർച്ചയായ, തടസ്സമില്ലാത്ത. ഓക്കെ, ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു. സംശയമുള്ളവരൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Okay, I think it's time to wind up now. Okay, clear ആയ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നന്നായി റീഡ് ചെയ്യുക. എടുത്ത ഭാഗം വളരെ നന്നായി റീഡ് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ചില വേർഡുകൾ മാത്രമേ ന്യൂ വേർഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എങ്കിലും അതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി നന്നായി റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു once again, all of you, thank you.